بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاضی زوار بن جمال کے سامنے ایسے تین اشخاص کو پیش کیا گیا جن میں سے ایک نے قصاب کی نابینا لڑکی کے ساتھ زیادتی کی جبکہ باقی دو اپنے دوست کی خاطر اس لڑکی کا ورگلایا۔ تینوں ایک ہی کمرے میں لڑکی کے ساتھ پکڑے گئے اور پکڑے جانے کے بعد ہر ایک شخص باقی دو پر الزام لگا رہا تھا کہ میں تو بے گناہ ہوں۔ انہوں نے ایک ہی لڑکی کو بے آبرو کیا، ان کو بہت مارا گیا، لیکن اس کے باوجود کسی نے اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا اور اپنے آپ کو بے گناہ کہتے رہے۔ جب لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ان تینوں میں سے ایک ہی تھا، لیکن چونکہ وہ نابینا تھی اس لیے اس شخص کو پہچان نہ کر پائی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ان تینوں کو قاضی زوار بن جمال کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی بھی اصل مجرم کی شناخت کرنے میں ناکام رہا تو اس نے قصاب یعنی نابینا بیٹی کے باپ کو یہ اختیار دے دیا کہ تم جیسے چاہو اپنے بیٹی کا بدلہ لو۔ قصاب نے ایک تیز دھار خنجر لیا اور کہا کہ میں ان تینوں نوجوانوں کے نفس کاٹنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ساری زندگی ذلت میں گزار دیں۔ قاضی زوار بن جمال کی بوڑھی ماں مگر انتہائی زیرک والدہ کلثوم بنت زہرا کا اس دنیا میں اپنے اکلوتے بیٹے قاضی زوار بن جمال کے علاوہ کوئی نہ تھا اور اسے ایک آنکھ سے بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا جبکہ دوسری آنکھ سے ہلکا پھلکا دھندلا سا نظر آتا تھا۔ لہٰذا قاضی زوار بن جمال جب گھر سے عدالت آتا تو اپنی والدہ کو اپنے ساتھ رکھتا کیونکہ وہ ان کی خدمت کو خود کرنا چاہتا تھا اور ان کے سوا ان کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ قاضی زوار بن جمال نے اپنی ماں سے محبت کی وجہ سے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ قاضی ہر روز اپنی والدہ کو اپنے ساتھ عدالت لے کر آتا اور اپنے ساتھ شام کو گھر واپس لے جاتا۔ اس دن بھی قاضی زوار کی والدہ اس کی عدالت میں موجود تھی جو کہ اس سارے مقدمے کو سن رہی تھی۔ جب قاضی زوار بن جمال نے اس نابینا لڑکی کے والد کو یہ اختیار دیا کہ تم جیسے چاہو اپنا بدلہ خود لے لو تو اس قصاب نے ایک تیز دھار خنجر لیا اور کہا کہ ان تینوں نوجوانوں کے نفس کاٹنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ساری زندگی میری بیٹی کی طرح پشیمانی اور رسوائی میں گزارے۔ جب یہ الفاظ قاضی زوار بن جمال کی والدہ نے سنے تو قصاب کی اس فیصلے پر اعتراض کیا کہ اصل مجرم کو ہی سزا ملنی چاہیے۔ پھر کچھ دیر توقف کے بعد مجرم کی شناخت کے لیے اس نابینا لڑکی نے عدالت میں ایک بکرے کو منگوایا۔ جب قاضی زوار بن جمال نے اس بکرے کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ بکرا کیسے ثابت کرے گا کہ ان تینوں میں سے تمہارا ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ تو یہ اندھی لڑکی کہنے لگی کہ قاضی صاحب یہ کوئی عام بکرا نہیں ہے، یہ ایسا بکرا ہے کہ جس نے اپنی ماں کی بجائے ایک کتیا کا دودھ پیا تھا۔ لڑکی نے اس بکرے کو شاہ فیصل کے والد شاہ عبدالعزیز کے دور حکومت کی بات ہے کہ سعودی عرب کے تین نوجوان قاسم ابن نذیر، خالد ابن جمال اور عباس ابن یعقوب تینوں ہم سفر اور بچپن کے دوست تھے۔ تینوں میں سے ایک دوست کو قصاب کی ایک نابینا لڑکی پسند آئی۔ اس نے لڑکی کو شادی کی پیشکش بھی کی تھی لیکن لڑکی نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنے باقی دو دوستوں کی مدد سے لڑکی کا ورگلایا اور پھر ایک ویران پہاڑی میں لے گئے۔ وہاں اس نے لڑکی کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ وہ وہاں کھنڈر میں موجود تھے کہ ایک بزرگ نے لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی اور بھاگتا ہوا آیا تو تینوں اپنے کپڑے درست کر رہے تھے۔ جب لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ان تینوں میں سے ایک نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے لیکن چونکہ میں نابینا ہوں لہٰذا میں اس لڑکے کو نہیں پہچان سکتی جو میرا مجرم ہے۔ سپاہیوں کی مدد سے ان تینوں کو قاضی عبداللہ بن ابراہیم کے پاس لے جایا گیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا کہ مجرم خود اپنے آپ کو میرے حوالے کرے اور جرم کا اعتراف کرے تو بہتر ہے۔ عباس کہنے لگا میں اپنے دوستوں کو تلاش کر رہا تھا، جب میں ادھر آیا تو خالد اور قاسم اس لڑکی کے ساتھ بدکاری میں مصروف تھے۔ میں نے ان دونوں درندوں کو لڑکی سے الگ کیا اور یہ بزرگ اچانک اس پہاڑی میں آیا۔ اس نے ہم تینوں کو دیکھ لیا اور گناہ گار جانا۔ میں بے قصور ہوں جبکہ یہ دونوں ہی لڑکی کے گناہ گار ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے ہی کس نے لڑکی کو بے آبرو کیا اور کون اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ خالد نے سنا تو یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ قاسم اور عباس لڑکی کو اسی ویرانے میں لے گئے تھے۔ جب میں انہیں تلاش کر رہا تھا تو مجھے بھی بے گناہ ان کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ قاسم نے بھی اسی طرح کچھ باتیں کی اور باقی اپنے دونوں دوستوں پر الزام لگایا۔ قاضی عبداللہ بن ابراہیم نے ان تینوں کو تعینات کیے گئے قاضی زوار بن جمال کی عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ قاضی زوار بن جمال اپنی والدہ کی ناساز طبیعت کی وجہ سے اس وقت عدالت میں موجود نہ تھا تو اس نے تینوں کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا۔ تینوں حیران ہوئے کہ ایک قاضی کا یوں اپنے گھر پر دعوت پر بلانے کا آخر مقصد کیا ہے۔
खैर वो दावत पर काजी के घर पहुंचे तो दस्तरखान उनके लिए बिछाया गया और 3 किस्म के खाने पेश किए गए। खालिद को चावल पेश किए, कासिम को गोश्त, जबकि अब्बास को अंडे का हलवा खिलाया गया। खालिद ने जैसे ही चावल अपने मुंह में डाले तो फौरन थूक दिया और चावल बाहर निकाले। काजी जवार बिन जमाल ने वजह पूछी तो उसने कहा, इन चावलों में इंसानी गोश्त की बू आ रही है, लिहाजा मुझसे बर्दाश्त ना हो सका कि मैं ये चावल खाऊं। कासिम ने पहला लुकमा गोश्त का जब मुंह में डाला तो लुकमा निकल न सका, बाहर निकाल लिया और कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये बकरे का गोश्त है, बल्कि ये तो कुत्ते का गोश्त है। अब्बास जब अंडे का हलवा खाने लगा तब उसने भी खाने से इनकार कर दिया। काजी ने जब उनसे वजह पूछी कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे तो उसने कहा, मैं समझता हूँ कि ये अंडे का हलवा जिस शख्स ने तैयार किया है वो अपने बाप की नाजायज़ औलाद है और उसने पानी की जगह हामला ऊँट का पेशाब मिक्स किया है और उसके हाथ से मैं खाना नहीं खा सकता। काजी इन तीनों की बात सुनकर हैरान हुआ और कहा, पिछले मुकदमे का फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन पहले तुम्हारी इस बात की तस्दीक ज़रूर करूँगा और अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो अलग सज़ा मिलेगी। सबसे पहले काजी उस दुकानदार के पास गया जहाँ से उसने चावल खरीदे थे। काजी ने उस दुकानदार से कहा, तुमने ये चावल कहाँ से लिए? दुकानदार ने एक काश्तकार का नाम लिया कि मैंने चावल उससे लिए थे। काजी ने उससे पूछा कि तुमने ये चावल कहाँ से लिए थे? उसने बताया कि पुरानी कब्रिस्तान की ज़मीन काफ़ी अरसे से वीरान पड़ी हुई थी और उस पर काफ़ी पानी जमा था कि कब्रें नज़र नहीं आ रही थी, मैंने उस पर चावल बो दिए। काजी ने दिल में सोचा कि खालिद ठीक कह रहा था कि वह समझ चुका था कि वो क्यों कह रहा था कि चावलों में से इंसानी गोश्त की बू आ रही है। इसके बाद काजी ने कसाब को बुलाया जिससे उसने गोश्त खरीदा। काजी ने कसाब से कहा कि सच सच बताना, मुझसे गलत बयानी ना करना, जो गोश्त तुमने मुझे फ़रोख्त दिया ये किस चीज़ का था? कसाब ने कहा, जनाब ये बकरे का गोश्त था। काजी ने कसाब से कहा, अच्छा, जहाँ से तुमने ये बकरा ख़रीदा मुझे उस घर का पता बता सकते हो? उसने एक देहाती का पता बताया। देहाती ने जब अचानक काजी को अपने सामने देखा तो खौफज़दा हुआ। काजी ने उसे तसल्ली दी और कहा कि खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने अपना बकरा इस कसाब को फ़रोख्त किया था? देहाती ने कहा, जी हाँ, मैंने अपना बकरा इसको फ़रोख्त किया था। काजी ने उससे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने इस कसाब को कुत्ता फ़रोख्त किया था और उसने कुत्ता ज़िबा करके हमारे मेहमानों को खिला दिया। देहाती अपने कानों को हाथ लगाने लगा और कहा, काजी साहब, खुदा का खौफ करें, मैं ऐसा जुर्म कैसे कर सकता हूँ? पूरा इलाका मेरी इस बात की गवाही देगा कि मैंने इस कसाब को अपना बकरा ही फ़रोख्त किया था। काजी ने कहा, फिर मेरे मेहमान ने ऐसा क्यों कहा कि ये गोश्त मुझे कुत्ते का मालूम होता है? देहाती कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, जनाब अगर इजाज़त दें तो मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। जब ये बकरा पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई थी। मैं परेशान हुआ क्योंकि मेरे पास दूध नहीं था और इस बच्चे को खुराक की सिर्फ दूध ही थी। एक दफ़ा मैं घर आया तो मैंने देखा कि एक कुतिया इस बकरे को दूध पिला रही थी। मैं खड़ा देखता हैरान रह गया, मुझे ये बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं बकरी के बच्चे को ज़िंदा रखना चाहता था, लिहाजा बचपन से ही इसको किसी कुतिया ने पाला। बाद में जब ये बड़ा हुआ तो उसी कुतिया के साथ बैठता, कुतिया इसे चाटती प्यार करती। गांव के काफ़ी लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया कि ये एक नजिस जानवर के साथ तुम हलाल जानवर को क्यों मिला दिया। आखिरकार तंग आकर मैंने यह बकरा कसाब को फ़रोख्त कर दिया, लेकिन इसको हकीकत न बताई। काजी समझ चुका था कि क्यों कासिम को इस गोश्त में से कुत्ते की बदबू आ रही थी। काजी दिल में सोचने लगा, ये तीनों शख्स मुजरिम होने के अलावा बला के ज़हीन हैं, लिहाजा असल मुजरिम की शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। अब काजी ने कासिम को सच मालूम करने की कोशिश की। काजी ने अपने बावर्ची को बुलाया जिसने अंडे का हलवा तैयार किया और कहा कि मुझे अपने वालिदैन के पास ले जाओ। बावर्ची ने काजी को बताया कि मेरा बाप तो बचपन से ही फौत हो चुका है, लेकिन माँ जिंदा है। वो काजी को अपनी माँ के पास ले गया। काजी ने उसकी माँ से सच पूछा, बताओ ये बेटा तुम्हारा है? उसकी माँ ने इस बात का इकरार किया कि जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी, कुछ ओबाश डाकुओं ने मुझे बेआबरू किया था। मैं शादीशुदा थी जबकि मेरा शौहर उस वक्त तिजारती सफ़र पर था। उन नौजवानों की वजह से मैं हामला हो चुकी थी, लेकिन मैंने ये राज किसी को न बताया। ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। मेरा ये बेटा आपके यहाँ बावर्ची है, ये मेरे शौहर के रुतबे के नहीं। अब कासिम की बात की भी तस्दीक हो चुकी थी। काजी हैरान था कि तीनों अगर इतने ज़हीन हैं तो इन्होंने ये गलत काम क्यों किया। काजी वापस घर आया।
تینوں سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ مجرم خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے، ورنہ میں تینوں کو پھانسی کی سزا دے دوں گا۔ مگر یہاں بھی وہ تینوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے تاکہ قاضی زوار بن جمال شک کا شکار ہو جائے اور فیصلہ نہ کر پائے۔ دراصل مجرم کی شناخت نہ ہو پائی۔ قاضی تینوں کو عدالت میں لے آیا اور اس کے بعد قصاب اور اس کی لڑکی کو بھی پیش کرنے کا حکم دیا۔ ایک طرف مظلوم لڑکی اور باپ کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف تینوں ملزم کھڑے تھے۔ قاضی نے دیکھا کہ قصاب کا چہرہ غصے سے لال تھا، اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ قاضی نے قصاب سے کہا، یہ تینوں ہی تمہاری بیٹی کے مجرم ہیں، لہٰذا جیسے چاہو ان کو سزا دو، اپنی مظلوم بیٹی کا بدلہ لو۔ قصاب نے کہا کہ میں ان تینوں کو سزا دوں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ یہ تینوں عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ میں ان تینوں کو ماروں گا نہیں بلکہ ان تینوں کے نفس کاٹ لوں گا تاکہ فساد کی جڑ ہی ختم ہو جائے اور یہ دوبارہ کسی بہن بیٹی کی عزت پامال نہ کر سکے۔ یہ زندہ ہی رہیں گے لیکن ذلت اور رسوائی کے علاوہ ان کی قسمت میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ قصاب نے ایک خنجر تیز دھار آلے پر رکھا اور تیز کرنے لگا۔ قاضی کی عقل مند والدہ نے قصاب کے ارادے کو دیکھا تو کہا، یہ غلط ہے۔ جو سزا اس قصاب نے تینوں کے لیے تجویز کی ہے دراصل وہ مجرم کو ہی ملنی چاہیے۔ قاضی نے والدہ سے کہا، والدہ محترمہ، لیکن میرے لیے اصل مجرم کی شناخت کرنا مشکل ہو چکا ہے اور لڑکی بھی نابینا تھی، وہ بھی اپنے مجرم کو پہچان نہیں سکتی تھی۔ قاضی کی بوڑھی لیکن دانش مند ماں نے کہا کہ آپ اس دیہاتی کے پاس جائیں جس نے اپنا بکرا اس قصاب کو فروخت کیا تھا۔ دراصل اس کے پاس 2 بکرے تھے جس میں سے ایک بکرا اس نے چھپا لیا تھا، وہ بھی بچپن میں کتیا کے دودھ پر پلا تھا۔ وہ بکرا ہی ان میں سے مجرم کی شناخت کروائے گا۔ وہ بکرا عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس کو ایک تاریک کمرے میں کھڑا کیا گیا۔ تینوں سے کہا گیا کہ باری باری جا کر اس بکرے کے سینگوں کو ہاتھ لگائیں۔ جب مجرم اس کے سینگوں کو ہاتھ لگائے گا تب بکرا ایک عجیب سی آواز نکالے گا جو کتے سے ملتی جلتی ہوگی۔ تینوں کمرے میں گئے اور بکرے کے سینگوں کو ہاتھ لگا کر واپس آ گئے۔ پھر قاضی کی والدہ نے ایک سپاہی سے کہا کہ ان تینوں کے ہاتھوں کو سونگھو۔ سپاہی نے تینوں کے ہاتھوں کو سونگھا اور پھر قاضی کی والدہ کو بتایا کہ تینوں کے ہاتھوں سے ایک عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سن کر قاضی کی ماں کافی پریشان ہو گئی۔ قاضی نے اپنی ماں کو پریشان دیکھا تو پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس کی ماں نے بتایا کہ میں نے بکرے کے سینگوں پر ایک خاص قسم کی خوشبو لگائی تھی اور پھر ان تینوں کو ان سینگوں پر ہاتھ لگانے کو کہا تھا۔ میرے دل میں تھا کہ جو اصل مجرم ہوگا وہ تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بکرے کے سینگوں کو نہیں چھوئے گا تاکہ ان کا مجرم پکڑا نہ جائے۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان تینوں نے ان سینگوں کو ہاتھ لگایا جیسے ہی یہ پہلے میرے منصوبے کو جانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ میرے دماغ میں کیا ہے اور میں کس طرح ان تینوں سے اصل مجرم کو پکڑنا چاہ رہی ہوں۔ یہ تینوں بہت چالاک اور شاطر لوگ ہیں۔ قاضی نے جب ماں سے یہ سنا تو کہا، ماں جی، پھر میرے فیصلے کے درمیان حائل کی ہوئی ہے۔ یہ سامنے کھڑے شخص کی بیٹی کے مجرم ہیں اور بیٹی کے باپ نے خود ان تینوں کے لیے سزا بھی تجویز کر لی، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ان کو ان کا کام کرنے دیجیے۔ قاضی کی ماں نے کہا، بیٹا، آپ جانتے ہیں جب بھی کبھی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہوتا میں آپ کی ہمیشہ مدد کرتی رہی۔ اللہ کے فضل سے میں نے کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ آپ کی مجرم کی شناخت کے لیے مدد کی، مگر آج ان تینوں نے مجھے ناکام کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ مجھے وقت دیجیے، میں ظالم شخص کی شناخت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی جس نے اس نابینا لڑکی کو بھی نہیں بخشا۔ قاضی نے اپنی ماں سے کہا، ماں جی، جیسا آپ بہتر سمجھو، مگر یاد رکھنا ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد حقیقت معلوم ہو سکے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ قاضی کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں ان تینوں کو ایک مختصر سی کہانی سنانا چاہتی ہوں اور کہانی سننے کے بعد ان کا دعویٰ کرتی ہوں کہ مجرم اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا۔ ماں کی بات سن کر قاضی حیران ہوا۔ اماں نے تینوں دوستوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کو ایک کہانی سنانی شروع کر دی۔ قاضی زوار بن جمال کی والدہ نے کہا، آج سے 25 سال پہلے بغداد میں 2 دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام عدنان جبکہ دوسرے کا نام ادریس تھا۔ دونوں کی دوستی تھی اور لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کودتے پڑھتے لکھتے حتیٰ کہ جوان ہوئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اگر ایک دوست کو بخار ہو جاتا تو دوسرے کی طبیعت خود بخود خراب ہو جاتی۔ عدنان کا باپ ایک مشہور مصور تھا اور اپنے باپ کو ہوتے ہوئے عدنان کو بھی مصوری کا شوق تھا۔ اسکندریہ میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا جس میں مصر، ایران، ترکی، لبنان، مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوتے۔ ان لوگوں میں
शमशेर जंग ताजिर हजरात भी शिरकत करते थे। हसीन और जमील लड़कियां रक्स करती और इसी तरह लड़कियों की खरीदो फरोख्त भी होती। शमशेर जंग अपनी शमशेर जनी की जौहर सबके सामने पेश करते। रात के वक्त आंखों को खैरा करने वाली रोशनी इंसान को मदहोश कर देती थी। अमीर गरीब लोग अपने हुजरे में बैठ जाते। खूबसूरत लड़कियां उनके सामने रक्स करती। इसी मेले में मुसव्विर उमर, जो अदनान का बाप था, अपनी दुकान लगातार अपनी मुसव्वरी के आला शकार लोगों के सामने रखता। देखते ही देखते उसकी तस्वीरें फरोख्त हो जाती। एक दफ़ा मुसव्विर उमर सख्त बीमार हुआ था। उसने अपने बेटे अदनान से कहा कि मेरी जगह आज तुम दुकान पर ठहरना, ग्राहकों का बहुत ज़्यादा रश होगा, लिहाजा तुमने उनको डील करना है। अदनान अपने बाप की दुकान पर बैठा था कि उसका दोस्त इदरीस परेशानी की हालत में उसके पास आया। अदनान ने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो इदरीस ने बताया कि मैंने मेले में एक लड़की देखी थी। वह शहजादी थी और उस शहजादी के साथ एक कनीज़ भी थी। वो एक परी चेहरा लड़की थी और मुझे बहुत पसंद आई थी और अब मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। अदनान ने जब अपने दोस्त को परेशान देखा तो अपने बाप की दुकान बंद की और अपने दोस्त के साथ उस परी चेहरा लड़की को ढूंढने निकल पड़ा। उन दोनों दोस्तों ने उस लड़की को ढूंढने के लिए पूरा इलाका छान मारा। हर गली में गए मगर लड़की न मिल सकी। दूसरे दिन वो मेले में उस लड़की को तलाश करने के लिए निकल पड़े, लेकिन फिर भी वो लड़की नहीं न मिली। अब 10 रोज़ मेला ख़त्म हो चुका था, लड़की न मिली। इदरीस बेहद परेशान था तो उसके दोस्त अदनान ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी जान हो। उस लड़की का हुलिया बताओ, मैं उसकी तस्वीर बना लेता हूँ। इदरीस ने लड़की का हुलिया बताया तो अदनान ने अपने हाथों के जादू से उस लड़की की तस्वीर तैयार की। जब तस्वीर मुकम्मल हुई तो इदरीस ने कहा कि इस तस्वीर में 2 खामियां हैं, निचले होंठ के साथ तिल नहीं और लड़की की जुल्फ़ें कुछ ज़्यादा लंबी थी। अदनान ने तस्वीर में वो दोनों चीज़ें लगा दी तो इदरीस चीख उठा कि हूबहू उसी लड़की की तरह है। अदनान ने अपने दोस्त से वादा किया, जब तक मैं लड़की को तलाश नहीं कर लूँगा मैं चैन से नहीं बैठूँगा और तुम्हारी इससे शादी करवा कर ही रहूँगा। अगले दिन अदनान ने अपने घर को खैरबाद किया और अपने दोस्त को अलविदा कहते हुए लड़की की तस्वीर को जेब में रखा और उसकी तलाश के लिए निकल पड़ा। उसने हर इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन लड़की न मिल सकी। दिन रात एक लड़की की तलाश करता रहा और साथ साथ अपने दोस्त के बारे में खैरियत भी दरियाफ्त करता रहा। उसे बताया गया कि उसका दोस्त सख्त बीमार है। ये सुनकर वो बीमार पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद उसने लड़की की तलाश जारी रखी। हत्ता कि 1 साल का अरसा गुजर गया, लड़की न मिली और साल बाद दोबारा सिकंदरिया के उसी मेले का इनेकाद हुआ जहाँ इदरीस ने लड़की की पहली बार देखा था। अदनान अपने दोस्त की खातिर मेले में घूमने लगा, शायद वो लड़की दोबारा मिल जाए, वो उसे देख ले, लेकिन वो लड़की न मिली। अदनान के वालिदैन अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान थे। ये अपने दोस्त की वजह से इतना मजनून हो चुका था कि उसकी अकल पर पर्दा पड़ चुका था। वो हैरान थे कि क्या कोई शख्स अपने दोस्त की खातिर इतना भी जुनूनी हो सकता है कि उसे अपनी भूख प्यास और अपने वालिदैन का एहसास तक ना हो। उन्होंने अपने बेटे अदनान को बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा कि अगर इदरीस को लड़की ना मिली तो मर जाएगा और मैं दोस्त की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने अपने वालिदैन को माजरत की और दोबारा लड़की की तलाश के लिए निकल पड़ा। वालिदैन ने सोचा कि अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि इसके दिमाग से इदरीस निकले और इसे एक अच्छी हमसफर लड़की मिल जाए। मुसव्विर उमर ने अपने बेटे अदनान के लिए एक लड़की पसंद की और उसकी शादी कराई। सुहाग रात जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो अदनान को झटका लगा। लड़की ने कहा, सरताज क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है? अदनान ने अपनी दुल्हन से कहा, देखो अगर एक शोहर के होने के नाते मैं तुझसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? दुल्हन ने कहा, मैं हर वो बात जो खुदा और उसके हुसूल की शरीयत के खिलाफ न हो वो ज़रूर मानूंगी। अदनान ने दुल्हन से कहा, नहीं, मैं जो कहूँगा तुझे मानना पड़ेगी, वरना एक मासूम शख्स अपनी जान हार बैठेगा। वो मेरा दोस्त है, आज से 2 साल पहले उसने तुझे देख लिया था एक मेले में और तब से लेकर आज तक वो तुम्हारे इश्क में मुब्तला है, बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ है। मैंने उसे वादा किया था जैसे ही तुम मिलोगी मैं तुझे अपने दोस्त के पास भेज दूँगा। खुदारा मेरे उस दोस्त की हालत पर रहम करो, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ और अपने दोस्त के यहाँ भेजना चाहता हूँ ताकि तुम उसके पास जा सको, उसकी जान बच जाए। दुल्हन ने कहा, ठीक है, मैं आपके दोस्त के पास जाती हूँ, लेकिन आप मुझे अभी तलाक मत दीजिएगा, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तभी तलाक दीजिएगा। अदनान ने कहा, ठीक है। दुल्हन ने जाने की तैयारी की, एक घोड़ा मंगवाया और आधी रात को इदरीस के बताए हुए पता पर चली।
आधी रात का वक्त था। कुछ राहगीर जंगल में बैठे थे। उन्होंने देखा कि खूबसूरत लड़की घोड़े पर सवार उसकी तरफ आ रही है। उन्होंने लड़की का रास्ता रोका, लड़की को पकड़ा, अपने सरदार के पास ले गए। डाकू के सरदार ने देखा कि जेवरात से लदी हुई हसीन और जमील लड़की के सामने खड़ी है। सरदार ने उससे पूछा कि आधी रात तुम यूं अकेली कहाँ जा रही हो? लगता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है। इतनी हसीन और जमील दुल्हन आधी रात को अकेले ही खतरे से खाली नहीं। दुल्हन ने बताया कि मैं आपको हकीकत तो अभी नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी कि मैं किसी शख्स की जान बचाने की खातिर जा रही हूँ। अगर मैं वक्त पर ना पहुँची तो वह मर जाएगा। सरदार ने जब ये सुना तो कहा, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, ऐसा शिकार आसानी से तो मैं नहीं जाने दूंगा। लड़की ने कहा, सरदार मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप मुझे यहाँ से जाने दें तो 24 घंटे के अंदर वापस आपके पास आऊँगी और बहुत सारा माल और जेवरात आपके लिए लेकर आऊँगी। किसी की ज़िंदगी की खातिर अब मेरा जाना ज़रूरी है। सरदार एक जानी था जो लगभग 100 से ज़्यादा औरतों के साथ जिना कर चुका था। उसने लड़की से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन अगर तूने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अब मेरे साथी तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद तक छोड़कर रहेंगे। लड़की ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेली ही आई थी और अकेली ही जाऊंगी। सरदार से वादा करने के बाद वो लड़की अपना सफ़र जारी रखा और सुबह वो इदरीस के पास पहुंच गई और इदरीस ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया, जिसकी खातिर वो 2 साल जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, आज उसके सामने खड़ी थी और वो भी दुल्हन के रूप में। इदरीस ने उसे कहा कि ए हसीना, तुम कौन हो? अपने बारे में बताओ। दुल्हन ने कहा कि आपको इस बात की कोई खुशी नहीं कि मैं आपको आपकी खोई हुई मोहब्बत मिल चुकी है जो आपके सामने है, लेकिन इदरीस जिद कर रहा था कि मुझे हकीकत बताओ। जब दुल्हन खामोश रही तब उसने एक खंजर उठाया और कहा कि अगर तुम मुझे हकीकत नहीं बताओगी तो इसी खंजर से मैं अपनी जान ले लूँगा। तब दुल्हन ने उसे सारा माजरा बताया। ये सुनकर इदरीस के दिल में अपने दोस्त अदनान के लिए मोहब्बत जाग उठी। उसने दुल्हन से कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और अपने भाई के घर आई हो। तुम हरगिज़ अदनान से तलाक नहीं लोगी और वापस अपने शोहर के पास चली जाओ। जब दुल्हन वापस जाने लगी तब इदरीस ने कहा, भाई बहनों को खाली हाथ तो नहीं भेजते, इसलिए उसने बहुत सारे माल और जेवरात दुल्हन को दे दिए और कहा कि मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा। मगर दुल्हन ने अकेले जाने की जिद की। उसके बाद वो घोड़े पर बैठी और माल और जेवरात समेत सरदार के पास आई। सरदार से कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया है। उसने सरदार के सामने अपने जेवरात माल जो तोहफे में इदरीस ने दिए थे उसके कदमों में रख दिए। सरदार ये देखकर हैरान हुआ कि कोई लड़की अपनी कौलो करार की इतनी पक्की भी हो सकती है। ये कोई आम लड़की नहीं जिसने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और वापस हमारी तरफ आई, हालांकि वो बआसानी फरार भी हो सकती थी। लड़की की बहादुरी ने सरदार की ज़िंदगी बदल दी और उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो? लड़की ने कहा कि मैं अपना वादा पूरा किया है, अब आपको जानने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वह बजीद रहा। जब लड़की ने सरदार को सारी दास्तान सुनाई तो वह मुतासिर हुआ। उसने कहा, आज तुमने इस नापाक शख्स को बदल डाला। उसने लड़की के सर पर हाथ रखा और कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो और अगर बेटी इतनी नेक हो तो उसके बाप को भी गुनाहों से बाहर आ जाना चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। सरदार ने दुआओं से उस लड़की को वहाँ से रवाना किया और जेवरात और माल भी दे दिए। लड़की वापस अदनान के पास आई तो अदनान उसे देखकर हैरान हुआ। लड़की ने उसे सारा माजरा बयान किया तो अदनान सजदे में गिर गया। यहाँ ये कहानी ख़त्म हुई। अब काजी की माँ ने तीनों से बारी बारी सवाल किया कि असल कुर्बानी किसने दी। सबसे पहले कासिम ने कहा कि असल कुर्बानी अदनान ने दी, जिसने अपने दोस्त से वादा पूरा करने की खातिर अपनी मनकूहा बीवी अपने दोस्त के पास भेज दी। खालिद ने कहा, नहीं, असल कुर्बानी इदरीस ने दी, जिसको अपनी मोहब्बत मिल चुकी थी, लेकिन अपने दोस्त की खातिर उसने अपनी बहन बना लिया। अब्बास ने कहा, नहीं, दरअसल असल कुर्बानी तो रहजन डाकुओं के सरदार ने दी। वो दोनों आपस में दोस्त थे और दोस्ती की खातिर एक दूसरे के साथ निभाया, लेकिन डाकुओं के सरदार ने, जो एक बदकिरदार था और लड़की को किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने अपने पेशे को छोड़ दिया और लड़की को अपनी बेटी बना लिया। काजी जवार बिन जमाल की अक्लमंद वतन ने अपने बेटे से कहा, यही अब्बास असल मुजरिम है
اس کا نفس کاٹ کر عبرت کا نشان بنایا جائے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا اور قاضی نے اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مجرم ہے؟ قاضی کی والدہ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ آدمی جس عادات کا مالک ہوتا ہے اسی خاصیت کے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ عباس خود زانی ہے، اس لیے اس نے ایک زانی سردار کو پسند کیا اور اس کی تعریف کی تو میں اس کے ذہنی رجحان کو سمجھ گئی۔ بعد میں عباس نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں ہی اصل مجرم ہوں اور میں نے ہی اس کے نابینا پن کو دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا اور کبھی بھی یہ مجھے پہچان نہیں سکے گی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس دنیا میں ہر چالاک اور تیز انسان کی نسبت اس سے زیادہ بھی کئی لوگ چالاک اور تیز ذہین ہو سکتے ہیں۔ آخر پھر بھری عدالت میں قاضی زوار بن جمال نے اپنی دانشمند والدہ کی مدد اور اس کی زندگی کے تجربے سے اصل مجرم کو پکڑتے ہوئے حکم دیا اور مجرم کا نفس کاٹ لیا گیا اور اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، جبکہ اس کے دوستوں کو قید میں ڈالا گیا اور انہیں 10-10 سال کی سزائیں سنائی گئیں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔